دیکھو اللہ نے دو قسم کے جانور پیدا کیے. کچھ جانور ایسے ہیں جو پیرنگ کی شکل میں رہتے ہیں, پیر ہوتے ہیں ان کے, اور کچھ جانور ایسے ہیں گدھے گھوڑے جیسے. یہ جانوروں میں بھی ملتا ہے آپ کو. کبوتر اور کبوتری یہ پیر بنا کے رہتے ہیں, جوڑا بنا کے رہتے ہیں. اگر آپ ان کو جوڑا نہ بنانے دو, کبوتر کی نیچر متاثر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا وہ خوش ہوگا اس میں؟ وہ بالغ ہوتے ہی اپنے لیے جوڑا تلاش کرتا ہے کہ مجھے ایک عدد وائف چاہیے, کبوتری چاہیے. کبوتری بالغ ہوتے ہی کیا تلاش کرتی ہے؟ دونوں کا جب ریلیشن ہوتا ہے تو نہ کوئی کبوتری بیچ میں گھستی ہے اور نہ کوئی, بولو, کبوتر. یہ نہیں گھس سکتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ دونوں رہتے ہیں انڈے بچے بڑے کر کے. پھر اگر بیوہ ہو جائے کبوتری, پھر وہ کوئی کبوتر تلاش کرتی ہے, یا اگر وہ رنڈوی ہو جائے, رنڈوا ہو جائے. شناختی کارڈ میں لکھا ہے رنڈوا. بھائی سے ہم نے سیکھا ہے, بھائی ہمارے کوئی ایسا, کوئی باپ دادا سے کوئی ایسے الفاظ ہمیں وراثت میں نہیں ملے. شناختی کے لیے چلے گئے کسی قریبی رشتہ دار سے, یا بہت زیادہ کیا حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑے بزرگ تھے, ان کے ملفوظات پڑھ کے نا اس کے نوٹس تیار کرتے تھے. یہ بڑا زبردست, تو اپنی ڈائریاں رکھی ہوئی تھیں, اس میں وہ لکھ لیا کہ یہ بڑی زبردست بات ہے. پھر جب کبھی تبلیغ والوں کا بیان ہوتا تو کبھی کبھار والد صاحب کو بھی بیان ملتا, تو اس میں وہ پڑھ کے سناتے ہیں. یہ دیکھو انہوں نے, بزرگ نے کتنی اچھی بات کہی ہے, یہ دیکھو یہ بزرگ نے, یہ حضرت نے کتنی اچھی بات. کہیں بھی ان کو پورے مہینہ ان کی ڈائری تھی, کوئی اچھی حکمت کی بات ملتی تھی تو اسے نوٹ کر لیتے تھے. تو اتنی ان کے انتقال کے بعد نا ان کی الماری سے ڈائریوں کا پورا پلندہ نکلا ہے, اتنا بڑا پلندہ, اور وہ پوری کتاب بن سکتی ہے وہ. تو ہمیں ان سے بڑی عقیدت تھی, بڑی محبت تھی. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میری والدہ نے اتنی بات کہی نا, تو میرے دل میں اتنا غم ہوا کہ یار کاش مجھے والدہ میرے والد کے بارے میں یہ بات نہ بتاتی. اب میں سوچتا ہوں تو کوئی بڑی بات نہیں تھی, لیکن ہم نے عقیدت کا ایسا معیار بنایا ہوا تھا نا. وہ بات کیا تھی, میری والدہ نے بتایا کہ تمہارے ابو نے, ابا تو امی سے شیئر کریں گے نا ایسی دل کی باتیں, ہمارے سامنے تھوڑی شیئر کریں گے. ابا نے, ہماری اماں نے بتایا کہ تمہارے ابا نے بتایا جب وہ کنوارے چھڑے چھاٹ تھے نا 18-20 سال کے, تو انڈیا میں ایک فلم لگی ہوئی تھی سینما گھر میں, وہ فلم دیکھنے گئے تھے. جب دیکھ کے آئے تو انہوں نے فلموں سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی. مجھے افسوس اس پر ہو رہا تھا, دیکھی کیوں انہوں نے فلم, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی میرے دل میں نا ایک بال آ گیا کہ یار اس کا مطلب ابا نے بھی فلم, حالانکہ وہ پتہ نہیں 1901 کی بات کر رہی تھی اس زمانے کی فلموں میں. اب تو وہ فلمیں دیکھ کے لوگ اسلام قبول کر لیں, ایسی فلمیں تھیں, ہیروئنوں کے دوپٹے اور تمیز اور شرافت اور فیملی سسٹم دکھایا جاتا تھا. مجھے کسی نے پرانے زمانے کے ڈرامے کا کلپ دکھایا, ہمارے ایک دوست نے, کہ یہ دیکھو پہلے ڈرامے ایسے, اتنی تمیز کے ڈرامے تھے کہ آج کل وہ ڈراموں والا ماحول ہمارے گھروں میں نہیں ہے. تو میں نے کہا یار ان ڈراموں کو ہم کہتے تھے حرام, صحیح ہے نا, حالانکہ یہ ایسے ڈرامے ہیں, یہ تو یعنی ایک سسٹم کو صحیح کر رہے ہیں یہ ڈرامے. اب تو پتہ نہیں کیا بےہودگی ہو رہی ہے. تو وہ اس زمانے کی پتہ نہیں 75 کی 74 کی, یا 75 میں تو 75 کی بھی نہیں, وہ کوئی بات ہو رہی ہوگی کہیں 1960 یا 55 کی. تو مجھے یہ تھا کہ یار ہمارے ابا نے فلم کیوں دیکھی. خیر بعد میں خیال آیا کہ یار اتنا بھی اونچا معیار نہیں رکھو بھائی, دیکھ کے توبہ کر لی نا, وہ بھی ایک دفعہ دیکھی تھی. تو کیونکہ میرے ذہن میں تھا بھائی ہمارے تو باپ دادا تھے سارے نیک چلے آ رہے ہیں, تو وہ ابا نے یہ حرکت کی کیوں, تو وہ ایک دفعہ بھی کیوں دیکھی. تو ایسا معیار بنا ہوا تھا. اب آپ بتاؤ, جب گھر میں پاکیزگی کا ماحول ہوتا ہے تو اولاد کو بھی ماں باپ سے محبت ہوتی ہے. ہماری والدہ بھی مصلی پہ رہتی, اتنی لمبی لمبی دعائیں مانگتی تھی, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. باقی میں کسی کی تعریف میں مبالغہ نہیں کرنا چاہتا کہ ہمارے والد میں کوئی خامی نہیں تھی یا والدہ میں کوئی, کسی کی بھی تعریف میں ایسا غلو جائز نہیں ہے. لیکن میں صرف اسلام کی خوبی بتانے کے لیے کہ والدہ کا یہ معمول ہو, باپ کا یہ معمول ہو, تو بچوں کو پیرنٹ سے محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی. یہ محبت پائیدار محبت ہوتی ہے, یہ وہ گوروں, یہ ڈراموں فلموں والی نہیں ہوتی. یہ اس میں فادر ڈے منانا نہیں پڑتا آپ کو. انسان کہتا ہے یار دیکھو, ایک وقار ذہن میں آتا ہے. تو ان چیزوں سے اللہ نے غیر مسلموں کو کیا کیا ہے, بولو, محروم. باپ کے منہ سے شراب کی اسمیل آ رہی ہے. لڑکے کو پتا ہے میرا ابا پتہ نہیں کتنی لڑکیوں سے دوستیاں لگا چکا ہے, اب جا کے میری اماں سے اس نے شادی کی. وہ وقار ختم, رشتے آپس میں ریلیشن کیا ہو گئے, ختم. تو اللہ نے خدا کی قسم اسلام میں بے پناہ سکون رکھا ہے,
हैं, रिलेशन है, मोहब्बतें हैं, खिदमतें हैं। बाप की पेशानी पे जन्नत तलाश करता है इंसान, माँ के कदमों में जा। माँ भी अगर ऐसी मॉडर्न लिबरल, बताओ माँ इस हुलिये में अच्छी लगेगी कि स्लीवलेस, बल्कि एक तो हाफ स्लीव होता है ना, तो स्लीवलेस कपड़े पहन के वो जा रही हो नाइट क्लब में, आपकी मम्मी जा रही है कहाँ, क्लब जा रही है। ये गर्लफ्रेंड में तो ये शायद सूट कर जाए ठीक है, अम्मा में ये चीज़। तो ये जो मार्केट में जिस किस्म की लेडीज़ चल रही हैं, आप क्या समझते हैं जो नाइट क्लबों में, इतना तो अभी हमारा हिसाब मॉडर्न नहीं हुआ कि लड़कियां नाइट क्लब में जाना शुरू कर दें, लेकिन हो जाएगा 50-60 साल के बाद, क्योंकि यलगार है ना वहाँ से जो कल्चर हम ले रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ये भी हो जाएगा, जाओ उसी तरफ रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है, ये बुढ़ापे में अच्छी माँ लगेंगी? बोलो। आप कह सकते नहीं बुढ़ापे में इनके सरों पे दुपट्टा आ जाएगा, बुढ़ापे में इनके हाथ में तस्बीह आ जाएगी। ना 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 ना, बुढ़ापे में वही मस्जिद में आता है जिसकी जवानी अच्छी गुजरी हो। जितने बूढ़े आपको मस्जिदों में नजर आते हैं ना, ये सारे जवानी से आ रहे हैं, तो बुढ़ापे में नहीं होता। इल्ला माशाल्लाह हज़ार में किसी एक को अल्लाह तौफीक दे दे, क्योंकि सही हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, यहरमु इब्नु आदम व यशब्बु फीहि इस्नतान। इंसान जैसे जैसे बूढ़ा होता है, दो चीज़ें उसमें कम होने के बजाय बढ़ती हैं, अल-हिर्सु अलल माल व तूलुल अमल। लंबी लंबी उम्मीदें, दुनिया की मोहब्बत, ये चीज़ें कम होने के बजाय बढ़ती हैं। क्या मतलब? जवान होती हैं ये। तो जवान वही चीज़ होती है जो पैदा हो चुकी हो, जवानी में थी, ख़त्म नहीं हुई, तो बुढ़ापे में ये और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। जवानी में आपको मशहूर होने का शौक़ है, बुढ़ापे में ये शौक़ कम नहीं होगा बल्कि बढ़ जाएगा। जवानी में आपको शौक़ था मैं मशहूर हो जाऊं, हर आदमी मेरी इज्जत करे, हर जगह मेरा इस्तेक़बाल हो, नहीं हो रहे, आपको टेंशन हो रही है, कम होगी टेंशन। लेकिन आपने ये शौक़ ख़त्म नहीं किया ना, आखिरत का खौफ पैदा करके, आखिरत की लालच पैदा करके। अब जैसे जैसे आप बूढ़े होंगे, ये शौक़ आपका जवान होगा, और डिप्रेशन आपकी कम होने के बजाय बढ़ेगी, तो इसी डिप्रेशन से मरोगे आप। ये टेंशन और ज़्यादा होगी बुढ़ापे में, यार क्यों मुझे लोग रिस्पेक्ट, और बुढ़ापे में आपकी रिस्पेक्ट क्या होगी? ख़त्म। क्योंकि बुढ़ापे में आपको इज्जत सिर्फ आपकी औलाद देती है, खूब समझ लो। जवानी में आपको इज्जत देने वाले बहुत से लोग आपके अंदर कोई एबिलिटी है उसकी बेस पे देंगे। आप अच्छे खिलाड़ी हैं, वेलकम जी, आपने आखिरी बॉल पे छक्का मारा था, आइए तशरीफ लाइए। जब बूढ़े हो गए तो अब आपके अंदर वो सलाहियत ही ख़त्म हो गई। तो जो मोहब्बत की बेस थी, जब वो ख़त्म हो गई तो मोहब्बत बाकी रहेगी? बोलते क्यों नहीं? देखो, आपको कोई किसी हसीना से मोहब्बत है उसके हुस्न जमाल की वजह से, हुस्न ख़त्म तो मोहब्बत कहाँ गई? दिल लेने चलेगी मोहब्बत। आपको मोहब्बत ही अच्छी एक्टिंग करता है, कोई एक्टर है, जब बुढ़ापे में एक्टिंग ख़त्म तो मोहब्बत भी क्या? बोलो ना, ख़त्म। तो बुढ़ापे में हकीकी इज्जत सिर्फ किससे मिलती है? औलाद से। और कमाल की बात पता है क्या है? दुनिया में सिर्फ एक माँ बाप का रिश्ता ऐसा है कि जो जितने बूढ़े हों उतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसके अलावा कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है। एक और रिश्ता है, वो है रूहानी बाप का, जिसको उलमा या बुजुर्गान दीन कहा जाता है। या तो रूहानी बाप बन जाओ, सही है ना, या जिस्मानी बाप बन जाओ। फिर जितने बूढ़े होगे उतने क्या होगे? उतने अच्छे लगोगे। कहते हैं ना, बीवी जितनी जवान हो और माँ जितनी बूढ़ी हो, ये मशहूर है। उल्टा कर दिया, अगर अम्मा जवान है और बेगम साहिबा की उम्र 80 साल है, तो ये हिसाब किताब क्या है? ये सेट नहीं। बीवी कहते हैं लोगों में मशहूर है, हकीकत भी है, क्या शर्माना यार इसमें? हकीकत भी ये, बीवी जितनी जवान हो अच्छी लगती है ना, इसमें क्या शर्माना? हम मैं दोगली बातें करूँ आपके सामने आपको खुश करने के लिए कि नहीं जी बेगम भी बहुत बुजुर्ग हो? नहीं भाई, बेगम जवान ही अच्छी लगती है ना। हाँ, ऐसा ना हो कि बुजुर्ग हो चुकी हो छोड़ दें आप उसको जाके। फिर उससे एक और वजह से मोहब्बत होती है कि आपके साथ उसने इतना टाइम गुजारा है, आपके बच्चों की माँ है। मोहब्बत तो होती है लेकिन उसका रुख क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो वो जो जज्बाती मोहब्बत होती है ना, इश्क माशूका वाली, वो बात जवान होती है तो वो रहती है। बुढ़ापे में फिर वो कन्वर्ट हो जाती है कि दूसरी किस्म की मोहब्बत में। फिर दम दुरूद भी करवा रहे होते हैं लोग अपनी बेगम से, जाके दुआ भी करवा रहे होते हैं। खैर, माँ बाप जितने बूढ़े हों उतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, उतने ज़्यादा उनमें नूरानियत आती है, उतनी रूहानियत आती है, उतना उनकी खिदमत में। हमें याद है, हम जब छोटे बच्चे थे तो ज़ाहिर है हमारी वालदा की उम्र उस वक्त इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो हम नहीं कभी वालदा की गोद में सर रख के लेटते थे। लेकिन जब वालदा बिल्कुल बूढ़ी हो गई, हम जब बड़े हुए तो अम्मा बूढ़ी हो गई ना, फिर उनकी गोद में सर रखने का अपना मज़ा था।
जितनी बूढ़ी होती जा रही थी उतनी हमारे लिए उनमें अट्रैक्शन बढ़ती जा रही थी। दादा दादी नाना नानी का भी ऐसा ही है। तो इस्लाम आपको नेचुरल लाइफ देता है, भाई बालिग होते ही शादी कर लो ताकि तुम्हारा जब बुढ़ापा आए तो तुम्हारे बच्चे कसरत से भी हों और जवान भी हो चुके हों। गैर मुस्लिमों के पास ये ऑप्शन भी क्या हो गया, बोलो, खत्म। लाइफ को एंजॉय करो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये वो थोड़ा सा टेक्निकल किस्म का सेटअप, वो साला तूने अपने ना तुझे ना बीवी की मोहब्बत मिलेगी ना औरत की तरफ से शौहर की। और फिर जाहिर है जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर आम हो जाएगा तो आप जब बेगम लेकर आएंगे एक तो उस पर 10 किस्म के शुबहात होंगे, पता नहीं मोबाइल मुझे देख के यूं क्यों किया था इसने, ये होता है ना। क्योंकि औरत को भी पता है मेरा मियाँ जब फोन पे बात करता है तो क्या कर लेता है, मुझे देखते ही एक खातून ने मुझे बताया मेरे मियाँ ऐसे फोन पे लगाओगे जैसे ही मैं आती हूँ ना तुरंत वो पहुंचेगा।